Okay guys, now we are recording our session. তো আজকে আমরা একটা কমপ্লিট মক টেস্ট দেখবো, কিভাবে একটা মক টেস্ট নেওয়া হয় আর কিভাবে ইভালুয়েশন করা হয়। এই জিনিসটা আমরা একটু ভালোভাবে নোটিস করব। আমাদের অনেক ইমপ্রুভমেন্ট বা এরিয়াস অফ ইমপ্রুভমেন্ট আমাদের চোখে পড়বে। সো আওয়ার টুডেস ক্যান্ডিডেট ইজ সামিয়া। সামিয়া, আর ইউ রেডি? Yes, Bhaiya, I'm ready. Okay. From here starts the speaking test. This is the speaking mock test of International English Language Testing System taking place in IELTS. The candidate is Samia. The candidate number is 8890. The examiner is Himel. Examiner number is 5560. Good evening, Samia. My name is Anil Islam Himel. Please tell me your full name. Good evening. My full name is Samia Sultana, but you can call me Samia. Okay, Samia. Where do you live in? I'm living in Mohammadpur, to be more exact, which is situated in southern part of Dhaka city. Okay. Do you work or study? Currently, I'm pursuing my higher studies in bachelor degree in social science. What about your future plan? Forthcoming, I'm planning for my higher studies in abroad, in Denmark. Okay. All right. Now I will ask you some questions related to IELTS speaking part 1. Okay. Let's talk about headphones. Do you use headphones? Yes, I love to use headphone because of sometimes I like to listening some kind of music. Furthermore, I also use for my study purposes. Yes, with headphone. Due to sometimes I'm listening, I'm practice some kind of listening things. Mainly that time I use it. Okay. What type of headphones do you use? Usually, I have a variety of headphone, but I like as headset, earbuds, and earphone. But I mainly preferable to use earbuds, which is very convenient to use for myself. Okay. When would you use headphones? Basically, I use headphones. I would like to use when I'm traveling to outside, like Dhaka to Dhaka to Chittagong. That time, I think that is very long travel, long journey for myself. Mainly, I use headphone for that moment. And on the other hand, I think I use when I'm practicing and listening module as well. Sometimes I listen to some kind of song. That time I use it. Okay. In what conditions you will not use headphones? I think I would not use headphone during my prayer or when I talk my mom. That time I mainly try to avoid headphone because my mom always told me that it's not good for to when someone are talking in front of you. That time use headphones. So I also try to keep safe from headphone during someone talk. Okay. Let's talk about concentration. Is it difficult for you to stay focused on something? No, it's not difficult to focus on something because I'm a so studious person. I mainly focus on my study. If behind there is a noise, that time I feel very difficult to concentration on my studies. But I also try to concentration on my study because dedication is most important for myself. So I also try to avoid other things. Okay. What do you do to help you concentrate? To be honest, I do a lot of things. Like as I also try to find the tranquil place to for study or my other work, which is very important for myself. Like as my during my class time, I also try to find a climb place for myself, and I also try to lock my door. That way, I think I find a quiet place for myself. Okay.
What may distract you when you are trying to stay focused? I tend to think that mainly when I'm trying to focus, that time mainly noise also distract me, like as vehicles noise and be a neighborhood noise, which is very bustling for myself when I'm trying to concentration more and more. Although I also try to these things are morely avoid, but sometimes I couldn't do it. Okay. When do you need to be focused? In my opinion, when I'm trying to study, that time I need to more focus because study is very significant impact, significant things in my life. So I think that time is mainly most need to focus. Okay. Let's talk about car trip. Do you like to travel by car? I love to car trip with my family members. A couple months ago, I was visited to Cox's Bazar with my family member. That is very exhilarating for myself. We would go to by car. That is very happy moment for myself. Okay. When do you travel by car? Usually every day I travel by car because I'm a person who also love to love to rooming the by car because car is very convenient for myself. Okay. Where is the farthest place you have traveled by car? I vividly remember that it was 2 months ago. I was visited Cox's Bazar, Dhaka too. I think that is the longest travel by car for myself with my family member. Although I think it's around 12 hour, more than 13 hour. Okay. Do you like to sit in the back or front when traveling by car? I love to sitting on the front because of I'm so I'm so cosmo. I love to cosmopolitan things. So I also try to see window side for myself. Okay. All right. Now we move on to the second part. In the second part, I am going to give you a topic and I would like you to talk about it for 2 minutes. Before you talk, you have 1 minute to think about it. Okay, well, Okay. Okay. All right. Let me share the screen. Okay. So here you go, the cue card. So you have 1 minute preparation time. And after 1 minute, you have to speak for 2 minutes. Clear? yes, we are. Okay. Your time has just started.
Okay, your time is up. You can start speaking now. Okay. Today I would like to talk about a place which is very attracting for myself. That is Kashmir. Kashmir is located in and India and middle part of Pakistan. So that is very monotonous for myself. This place, and I also love to go that place with my family member. And because of recently we didn't any trip with my family member, so I think that is quite fascinated trip if I go to Kashmir, and I would like to the sun, which is very which is very on cloud nine for myself. However, I also like to do a lot of things like like scuba diving, and also love to riding some skating on the borough on the sun, which is very enormous for myself. And I'm also think about that plan last 2 years, and I think I would go to 2025 with my family member, because we already decided to, if I'm taking completed my exam, after that I would like to go there with my family members, which is very which is very exhilarating for myself. If I would go there, we like to do a lot of things, click a lot of pictures with my family member, and we spend a lot of quality full time. And rather than, I think it's very relaxing and relaxing moment for myself. If I want to explain about place, that place is very very beautiful location, and I think it's very well outstanding, and most of the people are so dream about that place. That place is very tranquil and vibrant place, and I also love to go there because of I'm also over the moon for my this place. That's it. Okay, your time is up. Let's move to the part 3. Okay. Why do people feel the need to relax? I think most of the people are exhausted about their work or study. That time mainly they want to relax, because only way relaxation way to most of the people are try to relieve their exhausted and their mental pressure. So I think mainly people are think relaxation is very significant impact on their life. After when they are just back from the relax, they would focus more. Okay. What types of places are popular for relaxation in your country? Mm. I tend to think that in my country there is variety of popular place like as Cosbajar, Saint Martin, Bandarbon, as well as Khagrachuri, which is which are most famous place in my country. That is Cox's Bazar, because Cox's Bazar is most charming and beautiful place. Okay. Do you think people today find relaxing harder than people did in the past? I don't think so that nowadays most of the people think that relaxation is very harder rather than past, because past time are so very rush moment for everyone. They are not find quiet place for themselves to go there. But nowadays most of the people are so free about their work. On the other hand, I think most of the people are love to go tranquil place to for their vacation or their holiday for relaxation. Okay. Do you think relaxation is important for mental health? Why or why not? Definitely, relaxation is most important for for relaxation, because of without relaxation, I don't think so that we can focus our work or our study. So that I think it's important. And on the other hand, if I talk about, if most of the people are do not go relaxation, I don't think so that he or she are mentally prepared for their other work, because they are also bustling and they also trouble for their mental pressure. If they would go to a natural environment, they will feel very tranquil. Okay, all right, that's the end of your speaking session. Now I will give you some feedback on your speech. Okay, Bhaiya.
Samia, what about your feeling? ভাই আই থিঙ্ক টু ব্যাড। Why? কারণ ভাই আমার এত ভয় লাগতেছে যে মানে মনে হচ্ছে আমি কথা বলতে পারতেছি না। এইখানে এরকম হলে এক্সাম হলে কেমন হবে বলেন তো? মানে আমার হাত পা পুরো একদম গরম হয়ে গেছে ভয়ের চোটে, মানে আমি বলতে পারতেছি। আমি ভাই আমি আপনার সবগুলা ভোকাব পড়ছি, মানে আমি কিভাবে কি বলবো সব মানে মাইন্ড সেট আপ করছি, যাই আসুক আমি বলতে পারবো। মানে আমার খুব ভয় লাগতেছে, মানে আমি এই জিনিসটা কাটাইতেই পারতেছি না ভাইয়া। এগুলা কাটাইতে হবে, হ্যাঁ, এগুলো চোন কাটাইতে হবে। আর জি না তো ভাইয়া। এক্সাম কঠিন হয়ে যাবে, সহজ এক্সামটাকে কঠিন করে ফেলবেন আপনার নিজের দোষে, নিজের জন্য। ওকে, এগুলাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। আচ্ছা, আমি একটু ফিডব্যাকে যাই। ফিডব্যাকটা লং হয়ে গেছে। ওকে, সো আমি আগে এরিয়া অফ ইমপ্রুভমেন্টটা বলে নিই, হ্যাঁ। জি ভাইয়া। এরিয়া অফ ইমপ্রুভমেন্টটা নিয়ে যদি আমি একটু বলি, তাহলে মেইনলি বলতে হয় সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের কিছু কিছু জায়গায় ভার্বটা মিস। ফর এক্সাম্পল, হি অর শি উইল মেন্টালি প্রিপেয়ার। আমরা এই কথাটা বলছি, এই কথাটা আপনি বলছেন, কিন্তু উইলটা দেন নাই, হি অর শি মেন্টালি প্রিপেয়ার ফর ইট। তো এটা হুম। কেমন হলো? আমার যে মেইন ভার্বটা, এটাকে ছাড়া সেন্টেন্স হয়? না ভাইয়া। এটাকে ছাড়া কিন্তু সেন্টেন্স হয় না। সো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে এই জিনিসটাকে খেয়াল রাখতে হবে। আমি যদি ভার্ব ছাড়া সেন্টেন্স দেই, তাহলে এই সেন্টেন্সটা শুনতে ভালো লাগবে না। ওকে, এটা শুনতে উইয়ার্ড লাগবে। এই বিষয়টা অনেক বেশি ক্রুশিয়াল, খেয়াল রাখতে হবে। আর ভোকাবের ক্ষেত্রে একটু ভ্যারাইটি আনবেন। ভোকাব ছিল ভালো, ট্র্যাঙ্কুয়েল ছিল, ভিভিড ছিল, ভাইব্রেন্ট ছিল। ট্র্যাঙ্কুয়েলটা 4বারের মতো এসে পড়ছে। সো আমরা পিসফুল দিতে পারি না? জি ভাইয়া। ইজিলি কিন্তু দেওয়া যাইতো। ওকে, হুম। এটা দেওয়ার জন্য ভাবা লাগে না আর কি। সো এইভাবে করে ভোকাবের ভ্যারাইটি আনতে হবে। তারপর হচ্ছে 3 নম্বর যেটা আমি বলবো, সেটা হচ্ছে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার নিয়ে একটু গুছিয়ে কাজ করতে হবে। এগুলো আপনি জানেন, জানা ভুলগুলো করছেন, ইজি ইজি কিছু ভুল করছেন। তো এই যে কাশ্মীরের কথা যখন বলছেন, তখন আপনি বিটুইন দিতে পারতেন না? জি ইন্ডিয়া আর ভাইয়া। পাকিস্তানের সাথে আপনি কম্পেয়ার করতেছেন, দুইটা জিনিসের সাথে কম্পেয়ার করতেছেন, ইজিলি কিন্তু বিটুইনটা আনা যাইতো, বিটুইনটা আনেন নাই। প্রথমে বলছেন এটা ইন্ডিয়া, পরে কাশ্মীর পাকিস্তানকে কিভাবে যেন জোড়া দিচ্ছেন, ওইটা সুন্দর লাগে নাই। মিডল মিডল বলছি এটা। হ্যাঁ, লোকেটেড ইন ইন্ডিয়া এন্ড ইন দ্য মিডল অফ পাকিস্তান। সো এটা জি কেমন ভাইয়া। হইলো? আমরা বলতে পারি না কাশ্মীর ইজ লোকেটেড বিটুইন দ্য ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান? জি ভাইয়া। আমরা এভাবে কিন্তু এটার প্লেসমেন্টটা বলতে পারি। আচ্ছা, বা সিচুয়েটেড বলতে পারি, সিচুয়েটেড, অবস্থিত। দ্য লোকেশন অফ কাশ্মীর ইজ, অনেকভাবে কিন্তু বলা যায়। তো এইভাবে করে বলবো, কিন্তু ভুল করব না, ভুল করা যাবে না। তো আপনি এই জিনিসগুলোতে খেয়াল রাখবেন। ভোকাব মোটামুটি আপনার ভালোই ছিল, বাট কথা সুন্দর, ফ্লুয়েন্সি ছিল ভালো, পাঠ্যটাও ভালোই ছিল, বাট ছোটখাটো কিছু ভুলের জন্য আপনি 7+ স্কোর থেকে বঞ্চিত হইতে পারেন। এটা ডেঞ্জারাস, কারণ স্পিকিং এ হ্যাঁ। সেভেন সেভেন স্কোরটা অনেক বেশি ভ্যালু এড করবে আপনার। যেহেতু আমরা এখন দেখতেছি রিডিং রাইটিং এ ডিফিকাল্ট কোশ্চেন আসতেছে, কনফিউজিং কোশ্চেন আসতেছে। সো আপনি লিসেনিং স্পিকিং হোয়াই নট, এটাতে কেন 7.5 রাখতে চাইবেন না, এই দুইটাতে? ভাই আমার টার্গেট আছে এই দুটাতে 7+ রাখার, এখন দেখি, আল্লাহ ভরসা। ওকে, আর ভাই আপনি ওকে, অনেক ভোকাব দিচ্ছেন, ওগুলা পড়ার ট্রাই করতেছি। ইনশাল্লাহ আবার ডিসেম্বর আপনাকে সিনড্রোম হবো। নো প্রবলেম। আচ্ছা, আমরা একটু দেখি। আহ তারপরে একটা কথা আমি জিজ্ঞেস করছিলাম কাশ্মীর নিয়ে, আপনি বলছিলেন ইট ইজ ভেরি ওয়াইড, ইট ইজ হোয়াইট ফ্যাসিনেটেড ট্রিপ। হোয়াইট ফ্যাসিনেটেড, এটা এটা কেমন ওয়ার্ড? হোয়াইট ফ্যাসিনেটেড কিন্তু হয় না, ইট ইজ এক্সট্রিমলি ফ্যাসিনেটিং, আমি বলতে পারি না? জি ভাইয়া। ইট ইজ সো ফ্যাসিনেটিং ট্রিপ, বা এটা অনেক ফ্যাসিনেটিং একটা ট্রিপ ছিল, এটা অনেক অ্যামেজিং ছিল। হোয়াইট ফ্যাসিনেটেডটা সেন্স মেক করে না, বি কেয়ারফুল। হুম। তারপরে তারপরে আহ আপনি প্ল্যান করছিলেন 2010-এ যে আপনি ভবিষ্যতে যাবেন কাশ্মীরে বা যেখানেই হোক। তো এটা বলাটা ভুল হয়েছে, আই মিন গ্রামাটিক্যাল এরর হয়েছে। এটা আপনি বলতে পারতেন, আই মেড দ্য প্ল্যান ব্যাক টু 2010 দ্যাট আই উড গো টু কাশ্মীর ইন 2025। সো হুম। পাস্ট আর ফিউচার দুইটাকে যদি আমরা কানেক্ট করতে যাই, অনেক প্রিসাইজ থাকতে হবে টেন্সর ফাংশন নিয়ে। ওকে, এগুলো ভুল করা যাবে না। ওকে, আরেকটা বলছেন কাশ্মীর ইজ ভেরি বিউটিফুল লোকেশন, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? কাশ্মীর অনেক ভালো একটা লোকেশন, মানে এটা কেমন যেন শোনায় না? জি ভাইয়া। তো আমরা এগুলো একটু সুন্দর করে বলার ট্রাই করব। ওকে, ওকে। ঠিক আছে। Kashmir has very beautiful scenario. Kashmir has picturesque mountains and dazzling uh, night sky. আমরা যে কোনো কিছু বলতে পারি, হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট না।
আচ্ছা, জি ভাইয়া। তারপরে তারপরে আসি পার্ট 3-তে, ওইটা ছিল কাশ্মীর নিয়ে। পার্ট 3-তে যে কোনো একটা কিছু আমি যখন বলছি তখন বলছেন ইট ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট বা এরকম, বা তখন আসলে কোশ্চেনটা ছিল এরকম যে হোয়াই ডু পিপল ফিল দ্য নিড টু রিল্যাক্স, মানুষ কেন রিল্যাক্স এর নিডটা ফিল করে। তখন আপনি বলছেন রিল্যাক্সেশন ইজ ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট। সো এইটা কেমন যেন হয় না, জি ভাইয়া। রিল্যাক্সেশন তাৎপর্যপূর্ণ, রিল্যাক্সেশন হ্যাজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট ভ্যালুস বা সিগনিফিকেন্ট অ্যাডভান্টেজেস বা ভেরি ক্রুশিয়াল অ্যাডভান্টেজেস। এটা আসলে অ্যাডভান্টেজ তো অনেক আছে, রিল্যাক্সেশন করা উচিত আমাদের। পিপল শুড রিল্যাক্স ইন দেয়ার ফ্রি টাইম। তারপরে যাই আমরা, পাস টাইম ইজ ভেরি রাশ মোমেন্ট। এটা কেমন না, পাস টাইম হচ্ছে অনেক ব্যস্ত সময়, অতীত। তো আমরা এটাকে অন্যভাবে বলতে পারি না। জি ভাইয়া। ইন ইন দ্য পাস্ট উই হ্যাভ পাস্ট, একটা হচ্ছে ইন দ্য পাস্ট, আবার মিলাই ফেলেন না, ইন দ্য পাস্ট PAST, আর একটা হচ্ছে উই হ্যাভ পাস্ট। বা এটা যদি ভাবেন মিলে যায়, PASSED, এটা এক্সপিরিয়েন্স দিবেন, এক্সপিরিয়েন্স। ইন দ্য পাস্ট জি উই ভাইয়া। হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্সড ভেরি বিজি টাইম, ভেরি বিজি টাইম। তো এইভাবে করে আপনি কম্পারিজনটা আনেন যে বর্তমানে আমরা বিজি না, বর্তমানে আমরা ফ্রি, যদিও কনসেপ্ট ভিন্ন, কনসেপ্টটা হচ্ছে উল্টা, যে পাস্টে আমরা ফ্রি ছিলাম, বর্তমানে আমরা ব্যস্ত। তারপর আইডিয়ার উপরে আছে কোনো মার্ক নাই, আপনার আইডিয়ার উপরে কোনো মার্কস থাকবে না, ওকে। তো আপনি এইভাবে করে বলার ট্রাই করবেন, আইডিয়া যেটাই দেন, ভুল হোক সমস্যা নাই, বাট আপনি সঠিকভাবে বলার চেষ্টা করবেন, এটা ম্যান্ডেটরি, ক্লিয়ার? জি ভাইয়া। আচ্ছা, এখন আমরা যাই পার্ট 1। আপনার পার্ট 1 এজ ইউজুয়াল ভালো, পার্ট 1-এ আমি তেমন মিস্টেক পাই নাই। এই যে স্টাডি ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট ইম্প্যাক্ট, এই দুইটা জায়গায় আমি সেম ভুল পাইছি, রেকর্ডিংটা ভালো করে শুনেন। স্টাডি হ্যাজ দিতে পারি না, স্টাডি হ্যাজ বা এডুকেশন হ্যাজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট ইম্প্যাক্ট। আমরা যদি জাস্ট সিঙ্গুলার রাখি তাহলে আমরা হ্যাজ দিব, প্লুরাল হলে আমরা হ্যাভ দিয়ে দিব। এটা কি অনেক বেশি ডিফিকাল্ট এই জিনিসটা? আমরা ইজ না দিতেছি, ভাইয়া। ইজ কেন দিই আমরা, ইজ দেওয়া ঠিক না, ভুল হয়। আচ্ছা, তারপরে তারপরে আমরা কি করব, নয়েজ আর সো ডিস্ট্রাক্টস মি, নয়েজ আর সো ডিস্ট্রাক্টস মি, এই বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। নয়েজ ডিস্ট্রাক্টস মি আ লট, নয়েজ ডিস্ট্রাক্টস মি আ লট, নয়েজ আর, নয়েজ এর পরে আর দেওয়া দরকার কি? ওকে, নয়েজ নিজেই তো একটা কাহিনী করতেছে, নিজেই হচ্ছে একটা ভার্বের কাজ করতেছে, নয়েজ ডিস্ট্রাক্টস মি আ লট। ওকে, নয়েজের পরে আর, নয়েজের পরে আর কেন হবে, নয়েজের পরে আমরা ডাইরেক্ট ভার্বে চলে যেতে পারি, ওকে। নয়েজ হচ্ছে একটা সাবজেক্ট, এটা হচ্ছে ফাংশনালি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব দুইটাই, যদি এত ডিপলি অ্যানালাইসিস দরকার নাই, আমরা জাস্ট বলে দিতে পারি নয়েজ ডিস্ট্রাক্টস মি আ লট, ওকে। কারণ নয়েজটা আমাদের ক্ষতি করতেছে, নয়েজ হচ্ছে আমাকে ক্ষতি করে অনেক, এটা কেমন যেন শোনায়, ক্লিয়ার সামিয়া বিষয়টা? জি ভাইয়া। ওকে, ওকে। পরে পরে কার ট্রিপ নিয়ে যখন আজ করছি, কার ট্রিপ নিয়ে, লাভ টু রোমিং, আই লাভ টু রোমিং, আই লাভ টু রোম অ্যারাউন্ড দ্য সিটি বাই কার। আই লাভ, টু এর পরে সবসময় ইনফিনিটিভ দিব, রোম। ওকে, টু এর পরে আইএনজি দেওয়ার দরকার নেই। সো আই লাভ টু রোম ইন দ্য সিটি বাই মাই কার, ভেরি ইজি। আই লাভ টু কার ট্রিপ, এটা বলছেন 1 নম্বর কোশ্চেন, আই লাভ টু কার ট্রিপ, এটা কেমন? আই লাভ কার ট্রিপস, আই লাভ কার ট্রিপস, আই লাভ টু কার ট্রিপ, এটা কেমন শোনে না? জি ভাইয়া। ওকে, আই লাভ কার ট্রিপস, তারপর আপনি বলেন কার ট্রিপ কেন লাইক করেন। দ্য মেইন রিজন দ্যাট আই লাভ কার ট্রিপ ইজ, তো ব্লা 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 বলতে থাকবেন, নো প্রবলেম, ক্লিয়ার? জি। এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে। আজকে আমি আপনাকে 6.5 মার্ক করতেছি, বাট বি কেয়ারফুল, এক্সাম হলে এই ভুলগুলো যদি এড়াইতে পারেন 7+ স্কোর আসবে। ঠিক আছে জাস্ট ভাইয়া। যেগুলো বলে দিলাম এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে হবে, জি ওকে। ভাইয়া, আমি সব নোট করে নিছি। ওকে, অল রাইট, অল রাইট। তো বাকিদের কারো কোনো অপিনিয়ন এই মক টেস্টটা নিয়ে? ইউ ক্যান শেয়ার। নো অপিনিয়ন্স, ওকে, অল রাইট। আমরা এইভাবে করে আসলে মক টেস্ট গুলা দেওয়ার ট্রাই করব যখন আমাদের প্রিপারেশন হয়ে যাবে। অবশ্যই এর আগে মক টেস্ট দিলে আসলে মক টেস্ট গুলো নষ্ট হবে। যে সামিয়ার মোটামুটি প্রিপারেশন হয়ে গেছে, তো আমাদের যাদের প্রিপারেশন হয়ে যাবে তখন আমরা মক টেস্ট গুলো দিয়ে ফেলবো, তাহলে ভালো হবে। আর নিজেকে জাজ করতে পারবো যে আসলে আমি কোন লেভেলে আছি বা কোথায় আছি। আচ্ছা, আসিফ ভাই কি এখন আছেন আমাদের সাথে? জি ভাইয়া। ও ভাইয়া, আপনাকে মেবি আমি খুঁজেছিলাম কিছুক্ষণ আগে, পাই নাই, আপনি ও মেবি ভাইয়া, বিজি আমি ছিলেন। আসলে কানেক্ট হয়ে একটু চলে গেছিলাম আরেক জায়গায়, সরি। ও আচ্ছা, এক্সট্রিমলি আচ্ছা, সরি। আচ্ছা, আপনার মকটা নিতে চাচ্ছিলাম নেক্সট
স্পিকিং ক্লাবের ব্যাচটায় 10টা হ্যাঁ 45 শিওর, আমি। আপনি ফ্রি নিয়ে যখন আপনি নিতে পারেন, আমার তো আচ্ছা প্রবলেম হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, সমস্যা নাই। তো আপনিও ফ্রি, যেহেতু আপনার এক্সাম সামনে, আপনি আপনাকে আটকে রাখবো না, আপনি চাইলে প্রিপারেশন নিতে পারেন, নো প্রবলেম। জি ভাই, জি ভাই। আর আমি এখন পার্ট 2 এর একটা ক্লাস দিব সবাইকে। পার্ট 2 এর। তাহলে কিউ কার্ড দেখাবেন তাই তো ভাইয়া? হ্যাঁ হ্যাঁ, কিউ কার্ড আর যদি থাকে তাহলে তার। দেখবো না যে ভাইয়া, কিউ কার্ডটা জরুরি আছে জি। ওকে ওকে, নো প্রবলেম। আচ্ছা, আমি একটু কিউ কার্ডের ক্লাসটায় চলে যাই। কিউ কার্ডটা নিয়ে সবাই একটু ডিফিকাল্টিস ফেস করে, সো আই গেস এটা ভাইয়া আমি হেল্পফুল হবে। আমি আরেকটা আমার পার্সোনাল ইয়ে থেকে আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করবো, সেটা হচ্ছে আমাদের যে কিউ কার্ডের যে কোশ্চেন গুলা ধরেন, প্রথম কোশ্চেনের পর মানে কিউ কার্ডে যে 3টা বা 4টা কোশ্চেন থাকে, প্রথম কোশ্চেন থেকে দ্বিতীয় কোশ্চেন থেকে অল্টারনেটিভ যে বাকিগুলো আছে, যখন যায় তখন আমাদেরকে কিভাবে নেওয়া উচিত, ধরেন লিঙ্কিং ওয়ার্ড গুলো কিভাবে নিলে আর একটু সুন্দর হয়, এগুলো আমার পক্ষ থেকে একটু দেখাবেন। আপনি যা দেখাবেন ওকে তার সাথে আমাকে একটু ওকে, অলরাইট, আমরা আজকের ক্লাসটা দেখি। আজকের মানে ক্লাসটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ অবজেক্টিভ একটা কোশ্চেনে যখন যাওয়া হয় তখন সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে নিতে পারি। বুঝতে পারছি ভাই, নো ওকে প্রবলেম। ভাই। ভাই আমি লিভ নিব? অ্যাজ ইউর উইশ, আপনার ইচ্ছা, নো ভাই প্রবলেম। আমি ক্লাসটা তো দেখছি আগে। ওকে, ইউ ক্যান টেক লিভ। ওকে ভাই, হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম। বলছিলাম যে ওই যে ট্যাবলেট দেখাবেন ওইটাই না আপু, এটা পার্ট 2 এর আজকে। স্পিকিংটা, এইটা দেখানোর পরে আসলে টেমপ্লেটটা যাব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। মেবি আপনার একটু লেট হইতেছে, আমি সরি ফর দ্যাট। আসলে ওই সিকোয়েন্সটা না মেনটেন করলে বোঝা যাবে না আর কি। না ভাই সমস্যা নাই, সমস্যা আমার কোনো সমস্যা নেই, ক্লাস করতে আচ্ছা পারলে আমার আচ্ছা সমস্যা নেই। আচ্ছা আপু, ওকে ওকে, নো ইস্যুস। আমরা একটু যাই। ওকে, আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি এখানে কি কি জিনিস আছে যেগুলোর উপরে আমাদের স্পিকিং পার্ট 2 তে হিউজ মার্ক থাকবে, ভালো একটা মার্ক ক্যারি করে আমাদের পার্ট 2 তে যে জিনিসগুলো, সেগুলো আমরা একটু দেখবো এখানে। সো আমরা সবাই জানি মোটামুটি যে আমাদের স্পিকিং এর যে মার্ক গুলা, এগুলা কাউন্ট হয় মূলত এই 4টা জিনিসের উপরে। এই 4টা জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। শুধুমাত্র স্পিকিং এর যে পার্ট 2 এটার উপর কাউন্ট হয় তা না, পার্ট 1 সেই সবগুলাই এই জিনিসটার উপরে মার্কিংটা কাউন্ট করে। সেগুলো হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন, ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহিয়ারেন্স, জিআরএ, লেক্সিক্যাল রিসোর্স। এখন আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে আমরা যখন স্পিকিং করি বা স্পিকিং পার্টনারের সাথে স্পিকিং গুলো কন্টিনিউ করি, তখন আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে ডিসকাস করি না বা এইগুলো নিয়ে ভাবি না, ডিটেইল অ্যানালাইসিসে যাই না, আমরা জাস্ট প্র্যাকটিস করে যাই। তো আমরা আজকে থেকে যদি একটু ভিন্নভাবে চিন্তা ভাবনা করি, যে আমরা যখন প্র্যাকটিস করব এইগুলোর উপর আমরা একটু নোটিস করব, এগুলো নিয়ে একটু ভাববো, তাহলে আমাদের ইমপ্রুভমেন্ট অনেক র্যাপিডলি আসবে, অনেক র্যাপিডলি আসবে। তো এখন আমরা একটু দেখি আসলে যে এইগুলো নিয়ে আমরা কিভাবে ডিসকাস করতে পারি বা আলোচনা করতে পারি। সো ফার্স্টে বলা আছে প্রোনাউন্সিয়েশন। এখন প্রোনাউন্সিয়েশনের ইমপ্রুভমেন্ট কিভাবে করতে হবে, এগুলো নিয়ে আমি একটু হালকা করে বলে দিই, কারণ প্রোনাউন্সিয়েশনটা একদমই নিজেদের কাছে। প্রোনাউন্সিয়েশন ইমপ্রুভমেন্টটা আনা দরকার, ওই থেকে আনা দরকার। সো আমি যদি প্রোনাউন্সিয়েশন আমি বলবো, চ্যানেল এম ইংলিশ, ইউটিউব চ্যানেল ফলো করলে ভালো আইডিয়া পাবেন যে কিভাবে প্রোনাউন্স করতে হয়। এই 2টা চ্যানেল ভালোভাবে ফলো করলে হয়ে যাবে। জাস্ট 4টা 5টা ভিডিও দেখলেই হবে। এটা যে 1 মাস সময় লাগবে বিষয়টা এরকম না, আমি জাস্ট 4টা 5টা ভিডিও দেখবো, এর বেশি কিছু দরকার নাই। তো প্রোনাউন্সিয়েশনের কাজ একটাই, এই 2টা চ্যানেলকে আমরা ফলো করব, এরা কিভাবে কথা বলে এটা শুনবো, এদের কথা যে ডিটেল যে জিনিসগুলা দেয় ওগুলা আমরা যেমন শুনবো, তেমন করে জাস্ট ওদের কথাটার ল্যাঙ্গুয়েজটা বোঝার ট্রাই করব, যে ওরা কিভাবে কথাটা ছাড়তেছে বা কিভাবে কথার ফ্লোটা আনতেছে, তো ওইটা শুনলেই হবে, আর কিছুই না। ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্স নিয়ে আমরা দেখবো এখন। জিআরএ নিয়ে দেখবো। জিআরএ আমি একটু বলে রাখি, জিআরএর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমাদের জিআরএ যেহেতু গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি, সো জিআরএ তে আমাদের অনেক কিছু শিখতে হবে না। জিআরএ তে আমার খুব বেশি 4 টাইপস অফ টেন্স এখানে ম্যান্ডেটরি শিখতেই হবে। তো এই কটা শিখলে আমাদের হবে, আমাদের অনেক বেশি কিছু দেখা লাগবে না। আমরা জিআরএ ভাবি গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ আমাদের সবসময় বিভিন্ন রকম আনতে হবে, অনেক কিছু পড়তে হবে, 12 রকমের টেন্স শিখতে হবে, বিষয়টা এরকম না, জাস্ট 4টা টাইপ দিয়ে আমরা শিখতে পারি, এত বেশি কিছু দরকার নাই। হ্যাঁ, এখন এখন হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স। লেক্সিক্যাল রিসোর্সের যে এখানে মার্ক কাউন্ট হবে ভোকাবের উপর। যেমন আজকে সামিয়ার মক টেস্টে দেখলাম, সামিয়া বারবার, ও যদি জাস্ট এটাকে 2বার বলতো আর 2বার বলতো পিসফুল, তাহলে ওর স্পিচটা আরো সুন্দর হতো। ওর স্পিচটা আরো সুন্দর, পিকচারেস্ক। হ্যাঁ, যদিও এটা কানেক্টেড না, পিকচারেস্ক মানে অনেক সুন্দর, ট্র্যাঙ্কুইল মানে অনেক শান্তির, তারপরে যদি বলতো একবার পিকচারেস্ক কথা টানতো, এটা আমি এক্সপেক্ট করছিলাম ওর থেকে। তো তাহলে কিন্তু ওর স্পিচটা আরো সুন্দর হতো, ডাইভার্স হইতো।
ওকে, ও যদি একটা ভোকাব ইউজ করতো আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, লেভেলটা অন্যরকম হয়ে যেত। জাস্ট এই ভোকাবটা, কাশ্মীরকে আমরা বলতে পারি না আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, কাশ্মীর অনেক সুন্দর, যে যে মানে ডেঞ্জারাস বিউটিফুল। আমি এক্সপেক্ট করছিলাম ওইটা বলবে, কিন্তু ও বলে নাই। তো এগুলো হচ্ছে আমাদের লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্ক। এখানে আমাদের ইডিয়ম আছে, আমার ভোকাবের লিস্টটা আমি দিয়ে দিব। তো লিস্টটা যদি ভালো করে পড়া যায় তাহলে অনেক ইমপ্রুভমেন্ট আসবে, অনেক উপকার হবে। তো মেবি আসিফ ভাই এটা পড়তেছে, রাইট? আসিফ ভাই মেবি কিছু দিন এটার উপর প্রিপারেশন নিচ্ছে, জি ভাইয়া। ভোকাবের লিস্টটা। তো তবে ভাইয়া আপনার যে ভোক্যাব প্লাস হচ্ছে ইডিয়ম, কিছু ইমপ্রেস ওয়ার্ড যেগুলো দিচ্ছেন পিডিএফ, এগুলো যদি, এই রিসোর্স গুলো যদি ইউজ করা যায়, আমার মনে হয় না কারো সেভেন আটকানো থাকবে, আমার যতটুকু বিশ্বাস। কারণ আমি এর আগেও বলছিলাম আপনাকে যে কোথাও মানে ক্লাস করছিলাম বা এনরোল করছিলাম, বাট এরকম রিসোর্স দেয় নাই কেউ, যে হ্যাঁ, এগুলা ওইটাই আর কি। করলে বা কিরকম। আমি আপনার কাছ থেকে আসার পরে পাইছি যে আসলে এগুলা ইউজ করতে হয় বা আর একটু করতে হয়। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ওকে, কন্টিনিউ করে। ওয়েলকাম। ভাইয়া ওকে। আপনি কি ওই 30 ওয়ার্ডস, 30 ওয়ার্ডস এর শীটের কথা বলছেন নাকি বড় যেটা সেটার না, কথা বলছেন? আরো কিছু দিছে ভাইয়া, ভোকেব দিছে কিছু ওই যে ইম্পর্টেন্ট ভোকেব যেগুলা, হ্যাঁ। তারপরে হ্যাঁ, থার্টি ওইটাও ওয়ার্ডস দিছে এটা। যেটা ইমপ্রেস ওয়ার্ড যেগুলা, হ্যাঁ ওগুলো হ্যাঁ, দিছে। 30 ওয়ার্ডস, 30 ওয়ার্ডস, ওইটাই ওইটাই। হ্যাঁ থার্টি হ্যাঁ হ্যাঁ। ওয়ার্ডস ওগুলো কি গ্রুপে দিয়ে দিবেন আজকে? হ্যাঁ, আজকে এগুলো গ্রুপে দিয়ে দিব, ওগুলো আগের ব্যাচে দিয়েছিলাম। আমার তো আমার আজকে মতে ভাইয়া এগুলা যেগুলা দিছে, মানে আমার মনে হয় এই ভোকেব গুলা কমনলি পড়া হয়, মানে বলা হয় কমনলি, কারণ আমি নিয়ে পুরো স্পিকিং বইটা শেষ পড়া। সেক্ষেত্রে আমি যতটুকু জানি যে এগুলো কমনলি ইউজ করা যায়, সেক্ষেত্রে এগুলা ইমপ্রেস ওয়ার্ড গুলো প্লাস ভোকেব গুলো ইউজ করলে আমার মনে হয় না কারো সেভেন ব্যান্ড তার জন্য কঠিন কিছু হবে। হ্যাঁ, আজকে আমি এগুলো দিয়ে দিব গ্রুপে। এই জন্যই আমি সামিয়াকে বলছিলাম এটা ভালো করে পড়তে, ভালো করে স্টাডি করলে এটা ইউজ করতে পারতো, এই ওয়ার্ড গুলো ইউজ করতে পারতো। তো নো প্রবলেম, আমি এগুলো দিয়ে দিব, সবাই একটু স্টাডি করেন ভালো করে, আশা করি ওগুলো অনেক বেশি কাজে লাগবে। ওকে, আমরা পরে যাই, আমরা একটু পরে দেখি আসলে কি কি প্রবলেমে আমরা ফেস করতে পারি, প্রবলেম ধরে ধরে আজকে আমরা সলিউশনে যাব, যে আমাদের প্রবলেম কি হতে পারে। লেটস সি। আমাদের সবচেয়ে বড় যে প্রবলেমটা, কথা বলার সময় ব্ল্যাকআউট হয়ে যাওয়া। ব্ল্যাকআউট হয়ে যায়, আমরা পরে ভাবি যে আমি কি বলবো, আমি ওয়ার্ড সার্চ করি, ওয়ার্ড খুঁজি, কিন্তু আমি ওয়ার্ড পাই না, আমি কমপ্লিটলি শাটডাউন হয়ে যাই। এটা একটা প্রাইমারি প্রবলেম, অনেকে এটা ফেস করে। তারপরে টু, আমাকে থামাই দিছে, 2 মিনিট শেষ, আমার লাস্টের কোশ্চেন আনসার নাই। তো তাহলে কি আমার মার্ক আসবে? ভালো হবে মার্ক? তো এইটাতে আমার টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট হবে না, আমার যে কোশ্চেন কমবে, ডিগ্রেড হবে। সো সবগুলো প্রশ্নে আনসার করা ম্যান্ডেটরি। 3 নাম্বার হচ্ছে মেমোরাইজ আনসার করি আমরা, মুখস্থ আনসার বলা ট্রাই করি, এটা অনেক বেশি ঝামেলার একটা জিনিস। মেমোরাইজ আনসার যারা করে তাদেরটা ইজিলি বোঝা যায়। আমি তো গত কয়েকদিন ধরে প্রায় 100-র উপরে মক টেস্ট নিয়েছি, আমি বুঝি আসলে কি মেমোরাইজ করে বলতেছে আর কে নিজ থেকে বলতেছে। আর এক্সামিনার নিচ্ছে মিনিমাম 1 লক্ষের উপরে মক টেস্ট, সে আমার চেয়ে হাজার গুণ প্রফেশনাল। আমি বুঝতে পারলে সে আরো আগে বুঝতে পারবে। তো মেমোরাইজ আনসার যখন করব, এটা বুঝতে পারার উপরে প্রবলেম না, প্রবলেমটা হচ্ছে আপনার কথাটা ন্যাচারাল লাগবে না। যে ন্যাচারাল এটা কখনোই লাগবে না, এটাকে একটা রোবোটিক স্পিচের মতো লাগবে, এটাকে মনোটোনাস লাগবে, এটার মধ্যে কোনো ফিল আসবে না, এই কথাটাকে একদম বিরক্তিকর লাগবে। তখন এক্সামিনার মার্ক অটোমেটিক্যালি কমায় দিবে। লিমিটেড সেন্টেন্স স্ট্রাকচার এন্ড ভোকাবুলারি। সো আমরা ভোকাবুলারিটা লিমিটেড করে ফেলে শুধু প্রেজেন্ট নিয়ে কথা বলার সঙ্গে কথা বলা শুরু করি, কিন্তু আমি যদি দুইটা মিলাই অ্যালাইন করে একটা স্পিচ দিই, সুন্দর একটা স্পিচ দিই, আমার স্কোরটা বাড়বে না। ওই যে সামিয়া যেটা করার ট্রাই করছে, যদিও ভুল করছে তাও গুড ট্রাই, আমি বলবো পাঁচটার ফিউচারকে অ্যালাইন করার ট্রাই করছে। সে এগুলো এক্সামিনার দেখবে যে আসলে সে কিভাবে অ্যাপ্রোচটা করতেছে, তার অ্যাপ্রোচে ভুল হইতেছে না সঠিক হইতেছে, ওইটার উপরে মার্কটা থাকবে। তারপরে তারপরে যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে নট স্পিকিং লং এনাফ। আমরা বাসায় যারা প্র্যাকটিস করি তারা করি কি, যে কোনো একটা কিউ কার্ড 2 মিনিটে বলি, 2 মিনিটে পারি না। তো আমাদের কি করতে হবে এই সময়টা, এটাতে ইমপ্রুভমেন্ট আনার জন্য আমাদের বাসায় 2 মিনিটের মধ্যে স্পিচ শেষ করতে পারবো, 2 মিনিটের মধ্যে। তবে অবশ্যই 15 দিন আগে থেকে, না তো এক্সাম হলে গিয়ে বড় স্পিচ বলে দিয়ে আসবেন। তো এটা হচ্ছে একটা কি বলা যায়, এটাকে একটা হ্যাক বলা যায়, যে আমি এক্সাম আমার 1 মাস পরে আমি প্রথম 15 দিন প্র্যাকটিস করবো 4 থেকে 5 মিনিটের স্পিচ, তারপরে 15 দিন আমি 2 মিনিটের স্পিচ প্র্যাকটিস করবো, কারণ আমার তো আগে ফ্লুয়েন্সি বাড়াইতে হবে। ফ্লুয়েন্সি হচ্ছে প্রাইমারি কি, ফ্লুয়েন্সি না থাকলে, ফ্লুয়েন্সি কিন্তু সবার প্রথমে মার্ক করা হয় ফ্লুয়েন্সিটাকে। আজকে একটা মক টেস্ট নিতেছিলাম ফিজিক্যালি আমি অফিসে, তো তখন দেখলাম আর কি ফ্লুয়েন্সিটাই সবার সবচেয়ে বেশি ভ্যালু ক্রিয়েট করে আর কি। সো ফ্লুয়েন্সিটা যদি আমরা না আনতে পারি তাহলে বাকিগুলো আর তেমন সিগনিফিকেন্ট ইস্যু হবে না। তো ওইটার জন্য আমাদের 4 থেকে 5 মিনিট কথা বলাটা জরুরি। স্পিকিং টু ফাস্ট আর টু স্লো, আমাদের সাথে একজন ছিল সাখাওয়াত ভাইয়া, সাখাওয়াত ভাইয়া মেবি অন্যরা পাইছেন আপনারা, ভাইয়া এখন রাতের স্পিকিং বেসে কন্টিনিউ করে, সময় পান না এই জন্য। সো ভাইয়া অনেক আমি বলছিলাম যে ভাই আপনার কথাটা একটু স্লো করার ট্রাই করেন। সো এখন অনেকটা স্লো হয়েছে, অনেকটা। তো ওনার ইমপ্রুভমেন্টে মানে আমারও ভালো লাগছে, কারণ এত বেশি ফাস্ট করলে কিন্তু লাভ নাই। আলটিমেটলি আপনি অনেক ফাস্ট কথা বলতেছেন ছিলেন, তাই যায় না, তাহলে লাভ হলো কি?
এক্সামিনারের আপনার কথা বুঝতে হবে, যে এক্সামিনার আপনার কথাটা বুঝতেছে কিনা, ওইটা হলো আসল বিষয়। অনেক ফাস্ট বললেন কোনো লাভ নাই, আবার স্লো বললেও কোনো লাভ নাই, আপনার কথায় একটা সুন্দর স্ট্রেস ইন্টোনেশন থাকতে হবে। স্ট্রেস ইন্টোনেশন নিয়ে একটা ভিডিও দেওয়া আছে, আমার ইউটিউবে একটু গেলে দেখে ফেলতে পারবেন। ওইটা হচ্ছে সবচেয়ে শর্ট আর সিম্পলিস্টিক একটা ভিডিও। মানে আমি 7-8টা ভিডিও দেখে ওই ভিডিওটা বানাইছি। সো ওইটা ওইটা ফলো করলে এই স্ট্রেস ইন্টোনেশন নিয়ে আর বাকি কিছু কোনো কাজ করা লাগবে না, ওইটা ফলো করলেই হবে। দেন হচ্ছে রিপিটেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা আমি সামিয়াকে ল্যাঙ্গুয়েজ ট্র্যাঙ্কুইল কথাটা দুইবার না বলে, 4বার না বলে দুইবার বলা যেত, দুইবার অন্য কিছু আমরা আনতে পারতাম। সো এইটাই। সো আমরা এখন দেখলাম এই মিস্টেক গুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হ্যাম্পার করে আমাদের মার্ককে। এগুলোর বাইরে আর কিছুই নাই, আমাদের যে মার্ক কমে এগুলা অটোমেটিক এটার বাইরে আনবো, একটাকে ধরে ধরে আনবো। তো যদি আনতে পারি তাহলে আমাদের মার্ক কমবে কিভাবে? কমার কোনো অপশনই নাই। এখন আমরা দেখি এগুলাকে একটু ডিটেল ব্রেকডাউন করি। সো এখানে একটা কিউকার স্যাম্পল দেওয়া আছে। এখানে স্যাম্পলের পাশাপাশি একটা ব্যান্ড 7 লেভেলের আনসার আছে, আর একটা হচ্ছে মেবি ব্যান্ড 8 লেভেলের আনসার দেওয়া আছে। আমি একটু দেখাই যদি, হ্যাঁ, দুইটা দুই রকম ব্যান্ডের আনসার দেওয়া আছে। সো আমরা একটু দেখবো এখন কোন কোন ক্ষেত্রে কি করা যায়, কিভাবে ভালো হয়। হ্যাঁ, ফার্স্টে যেহেতু ফার্স্টের প্রবলেমটা ছিল আমাদের সাডেন ব্ল্যাকআউট, সাডেন ব্ল্যাকআউট। সো সাডেনলি যদি ব্ল্যাকআউট হয়ে যায় তাহলে আমরা কি করব? প্রাইমারি যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্যানিক হওয়া যাবে না। এইটা করে পার্ট 2 তে ব্ল্যাকআউট হয়, পার্ট 2 শেষ, পার্ট 2 শেষ। আজকে আমার কাছে একটা রেজাল্ট আসছে, কিছুক্ষণ আগে একটা স্টুডেন্ট রেজাল্ট পাঠাইছে। সে হচ্ছে 5.5, মেবি 5.5 পাইছে স্পিকিং এ। তো অনেক বেশি আপসেট, অনেক বেশি আপসেট। আমি দিয়ে দেবো রেজাল্টটা। 5.5। তো সে করছে কি, পার্ট 2 তে ফ্লুয়েন্সি লস করে ফেলছে, ফ্লুয়েন্সি রাখতে পারে নাই। এইটার জন্য পার্ট 3 যেটা মাত্র বললাম সে মাইনাস খাইছে। তো আমি যদি প্যানিক হয়ে যাই আমার আলটিমেটলি কোনো লাভ নাই। তো এই জন্য আমি বলি, যদি লাভ থাকে আপনারা প্যানিক হয়েন, এক্সামের আগে নার্ভাস হয়েন, লাভ না থাকলে এগুলো হয়ে কোনো দরকার নাই। মানে আমার স্কোর হারাবো, আমরা স্কোর হারাবো। একদম তাকে আমার ফ্রেন্ড ভেবে আমরা আগায় যাব, ভাববো আমার একজন ক্লোজ ফ্রেন্ডের সাথে আমি কনভারসেশন করতেছি, তার সাথে আমার কনভারসেশন কন্টিনিউ করতে হবে, আর কিছুই না। এর চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে গেলে খবর হয়ে যাবে একদম। তারপরে তারপরে হচ্ছে ফিলার্স এন্ড জেনারেল স্টেটমেন্টস, এইগুলো মাঝে মাঝে ইউজ করতে হবে। সাপোজ ফর এক্সাম্পল আমি ব্ল্যাকআউট হয়ে গেছি, আমার এটা আসতেছে না যে আমি আবার কিভাবে শুরু করব। তো এই জায়গাটাতে এই যে ব্ল্যাকআউট, প্রথমে যে প্রবলেমটার কথা বলছিলাম, এটার জন্য আমাদের কিছু আহ, মানে এটা কি বলে, ফিলার ওয়ার্ডস বলতে পারি। আমরা এরকম কথা আমাদের বলতে হবে। তো এগুলো আমরা কিভাবে বলতে পারি? এই যে আমরা আটকে গেছি, বা একটা কোশ্চেন করা হয়েছে আমাকে, আমি এখন বলতে পারতেছি না আনসারটা, মনে করতে পারতেছি না, তখন আমি বলতে পারি না দ্যাটস আ গুড কোশ্চেন, ওয়েল লেট মি থিঙ্ক ফর আ সেকেন্ড। আমি এভাবে বলতে পারি না। সো আমি ব্ল্যাক আউট হয়ে গেছি, আমি বলতে পারি না একটা হাসি দিয়ে, ওয়েল লেট মি থিঙ্ক ফর আ সেকেন্ড, আই জাস্ট ফরগট দ্য পয়েন্ট। আমি ইজিলি বলতে পারি, বললে কিন্তু বলার মধ্যে থাকলাম, ফ্লুয়েন্সিটা হারাইলাম না। তো ইজিলি এগুলো বলে ফেলতে পারি এবং বলতে হবে। তো এখন আরেকটা কাজ করা যায়, রিফ্রেশ দ্য আনসার। এইটা কি? এই জিনিসটা কি? আমাদের একটা প্রশ্ন করলো যে ডিসক্রাইব ইউর ফেভারিট ফুড এট এ ট্রেডিশনাল ফেস্টিভ্যাল অর স্পেশাল ইভেন্ট ইন ইউর কান্ট্রি, হাউ ইট ইজ মেড। এখন আমি এটা বলতে গিয়ে ব্ল্যাকআউট হয়ে গেলাম। আমি দুইটা প্রশ্নের অ্যান্সার দিচ্ছি, এখন আমি এটা বলতে গিয়ে আর আনসার খুঁজে পাইতেছি না যে আমি কি বলবো। সো আমি দেখি এখানে কি করছে। এখানে তারা 3 নম্বরে এটার আনসারটা দিচ্ছে যে কিভাবে সি ফুডটা তৈরি হয়। দ্য সি ফুড ওয়াজ মোস্টলি গ্রিলড অর ফ্রাইড উইথ এ ভ্যারাইটি অফ স্পাইসেস এন্ড হার্বস, মেকিং ইট ফ্লেভারফুল এন্ড অ্যারোমেটিক। এই সি ফুডটা কিভাবে তৈরি হয় বলছে, এখন আমি এই জায়গায় এসে আমি ব্ল্যাকআউট। আমার আর মাথায় না কোশ্চেনটাকে প্যারাফ্রেজ করতে পারি। কোশ্চেনে আমাদের কি বলা আছে? আমাদের কোশ্চেনে বলছে না যে একটা সি ফুডের কথা বলো যেটা তুমি এক জায়গায় গিয়ে খাইছো, তখন ওইটাকে আমরা প্যারাফ্রেজ করতে পারি যে yes, now let's move to the topic of making the seafood. So the seafood was made of, এই যে আমি এই কথাটা বললাম, let's move to the topic of making the seafood, how actually we made that. তো আমি এই যে একটু কথা বললাম, একটা হিউজ লাইন এখানে বললাম, এটাতে এটা বলতে বলতে আমি ভেবে ফেলতে পারি না যে আমি কি বলবো। আমি এটা বলতে বলতে কিন্তু ভেবে ফেললাম যে হ্যাঁ আমি এটা নিয়ে কথা বলবো। সো এইটুক যদি আমি বলি, আমি কি ব্ল্যাক আউটের কাতারে পড়লাম নাকি পড়লাম না? আমার স্কোরটা কি কমবে নাকি কমবে না? এই জিনিসগুলো নিয়ে বি কেয়ারফুল, বি কেয়ারফুল। এক্সাম হলে যাওয়ার আগে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে যে আমি কি করব না করব। জাস্ট চলে গেলাম, কোনোভাবে বলে ফেললাম, এরকম ভাবে করলেও হবে না। আবার এটা নিয়ে প্যানিক হয়ে গেলেও হবে না। সুন্দর একটা মাঝামাঝি স্টেজে থেকে একদম মেধাবী একজন মানুষের মতো এক্সামটাকে ফেস করতে হবে। ওকে। তো আমরা দেখি পরের প্রবলেমটা, যেটা বলছিলাম স্পিকিং টু ফাস্ট অর টু স্লো। এই জিনিসটা হলে আপনারা কি করবেন? অলওয়েজ এটার জন্য রেকর্ড ইউরসেলফ, এটা সবচেয়ে রেকর্ড করলে আমরা বুঝবো কি যে আমাদের স্পিচটা অনেক বেশি ফাস্ট নাকি স্লো। আমরা কি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল একটা স্পিচ দিচ্ছি নাকি দিচ্ছি না। যদি এই ফ্যাসিলিটিসটা এখানে পেয়ে যাবেন, আমি রেকর্ডিংটা করে ফেলে দিয়ে দেই। তো এইখানে তো জাস্ট অল্প কিছুক্ষণের জন্য কথা বলার অপরচুনিটিটা পায় সবাই। আপনারা বাসায় যখন কথা বলবেন 1 ঘন্টা পার্টনারের সাথে প্র্যাকটিস করেন, তারপরে এই জিনিসটা দেখেন আপনার স্পিচটা অনেক ফাস্ট অনেক স্লো, দুইটার একটা কিনা। একটা যদি হলির ব্রিদিং, এটাকে একটা জেনারেল জিনিস মনে হইতে পারে, আমি আর করতো কি এক নিঃশ্বাস শেষে, মানে ও মানে নিঃশ্বাসই ফেলাইতো না। পার্ট 3 এর ক্ষেত্রে সেম। তো এই কাজগুলো করার ফলে আমাদের স্পিচ হয়ে যায়
কেমন, অনেক বেশি ফাস্ট না? অনেক বেশি ফাস্ট হয়ে যায়। তো ব্রিদিংটাকে কন্ট্রোল নিয়ে আমাদের আনসার করতে হবে, এরকম না কোশ্চেনটা আমার একদম সাথে সাথে এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলতে হবে। আমাদের দরকার কি, আমি নিঃশ্বাসে আমি রিল্যাক্সে বলি। আপনারা দেখবেন আমি যেটা বলি সবসময় সাজেস্ট করি যে ব্যান্ড নাইনের স্পিকিং ভিডিওগুলো দেখতে, ওইগুলো দেখলে নোটিস করবেন ওরা অনেক আস্তে আস্তে কথা বলে, রিল্যাক্স থাকে, এত বেশি চাপই নেয় না। কিন্তু আমরা আসলে অনেক বেশি টেন্স হয়ে যাই, এটা হচ্ছে সমস্যা। আচ্ছা, আমি পরের প্রবলেমটা যাই। নট আনসারিং অল দ্য কোশ্চেন। নট আনসারিং অল দ্য কোশ্চেন, এটা আমি একটু আগে দেখে আসছি এটার সমস্যাটা কি। এই যে এখানে কোশ্চেন দেওয়া আছে, সে এটা বলছে এটা বলছে, এটার খবর নাই, অথচ এটাকে মার্ক ক্যারি করবে। বাকি কোশ্চেন যদি আমি ও, মানে সব মিলায় 1 মিনিট বলি, এগুলো তিনটা মিলে, কারণ এটা বিস্তারিত প্রশ্ন, এটা কোনো শর্টকাট প্রশ্ন না। এটা আমি বলবো এটা একটা শর্টকাট প্রশ্ন না, শর্ট আনসার দেওয়া যায় না, দেওয়া যায়, এটা একটা লং কোশ্চেন, এটা একটা বিস্তারিত প্রশ্ন। এখন এইটা যদি আমি বলে ফেলি, জাস্ট 5 লাগবে শোনাইতে, মানুষের ডিপ অ্যানালাইসিস গুলো করে না, মানুষ এই অ্যানালাইসিস গুলো করে না। আমার কোশ্চেনে কি বলা আছে, কোনটা আমার লং কোশ্চেন শর্ট কোশ্চেন। দেখেন, হোয়াট ইট ইজ, এটা হচ্ছে আমি 10% দিতে পারি লেংথে। কোন ফেস্টিভ্যাল আমি 20%, এটা আমি কেন লাইক করি তার ব্যাখ্যা বলেই দিছে, ব্যাখ্যা এটা আমি দিতে পারি 50% লং অ্যান্সার। তার মানে কি, আমাদের আস্তে আস্তে অ্যান্সার গুলো কি হয়, লং হয়। তো লাস্টের যে মেইন মার্কটা ক্যারি করবে এটা আমি বললাম না, তো আমার লাভ হলো কি, আমি তো আলটিমেটলি একটা প্রশ্ন হারাইলাম, ওইখানে মার্ক কমলো, আবার ডিটেইল যে অ্যানালাইসিসটা এটাও করলাম না। তো এইটার জন্য এইখানে আমাদের প্র্যাকটিস ছাড়া কোনো বিকল্প নাই। কারণ এই জিনিস আমি কিভাবে ইমপ্রুভ করবো, এই জন্য বাসায় আমার অনেক বেশি কিউ কার্ড গুলো প্র্যাকটিস করতে হবে। আর দেখতে হবে আমার কোনটা ভুল হয়েছে কিনা। রিড দ্য কিউ কার্ড কেয়ারফুলি, অবশ্যই অবশ্যই কেয়ারফুলি আমাদের কিউ কার্ডটা পড়তে হবে, একদম কেয়ারফুলি, একদম ম্যান্ডেটরি, আর না তো ঝামেলা হয়ে যাবে। হাইলাইট দ্য কি পয়েন্টস, কি পয়েন্ট গুলো হাইলাইট করতে হবে। সাপোজ এখানে আমি দেখলাম কি, এখানে বলা আছে আমাদের যে কিভাবে এটা মেট হচ্ছে। এখন হোয়াট ইট ইজ স্টেবল নিয়ে কথা বলতে হবে, কিউ কার্ডটা তো আমাদের হাতে আছে এখন, এক্সাম হলে আছি আমরা, আমাদের হাতে কিউ কার্ড আছে, তখন আমরা কি করবো এটাই আমরা দেখতেছি। হাউ ইট ইজ মেড, এটা কিভাবে বানানো হয়, এক্সপ্লেইন। আমি এভাবে করে যদি মার্ক করে করে রাখি, আমার কিন্তু দেখতে ইজি লাগবে যে আচ্ছা এখানে এক্সপ্লেইন দিয়ে বলা আছে, কেন আমি লাইক করে এটা এক্সপ্লেনেশন দিতে বসে। তো এইভাবে হালকা করে মার্ক করে রাখবো, তাহলে আমাদের জন্য অনেক বেশি ইজি হবে, আর না তো আমাদের মিস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি, অনেক বেশি। এটা দেখতেছি গত 1 মাস ধরে, এটাই দেখতেছি 1 2 মাস ধরে। আচ্ছা, তো এখানে আর কি বলছি আমি, আন্ডারলাইন, হাইলাইট করা, তারপরে ভাইয়া ডোন্ট কোনটা মিস দ্য হাইলাইট লাস্ট করবো পার্ট, একটু আবার রিপিট বলে আসছি করবেন? অলরেডি। হাইলাইট, ওকে। আপু হাইলাইট করতে হবে আমাদের যে প্রশ্নগুলো থাকবে না, এই প্রশ্নগুলোকে একটু হাইলাইট করতে হবে, মেটটাকে, মানে এটার প্রসেসটা, কিভাবে এটা বানানো হয় প্রসেসটা। যেমন লাস্ট ক্লাসে ডায়াগ্রাম দেখাইতেছিলাম, ডায়াগ্রাম 1 2 3 এইভাবে করে করে ঘুরে ঘুরে যায়। তো এরকম প্রসেস আছে, তো এটার মতোই মেট আমরা বুঝে ফেলবো, এখানে প্রসেস বলতে হবে এটা কিভাবে বানানো হয়েছে। এন্ড এক্সপ্লেইন হোয়াই ইউ লাইক ইট, আমি এক্সপ্লেনে মার্ক করবো, আমি হলে এগুলা করতাম, তো আমি এগুলারে প্রায়োরিটি দিব, মার্কিং গুলারে। আমার কিভাবে বানাইতেছি এটা বলতে হবে, এক্সপ্লেনেশন দেওয়া লাগবে, আর না তো আমাদের মার্ক কমবে। ক্লিয়ার আপু? জি ভাইয়া। ওকে, ওকে। আমরা ছিলাম এই জায়গায়, দেন আমরা মেমোরাইজিং এর জন্য যেটা যেটা করতে পারি, মেমোরাইজিং এর জন্য যে বিষয়গুলো আমাদের নোটিস করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের স্যাম্পল গুলো নিজেদের বানাইতে হবে, এটা অনেক বেশি দরকার। নিজেদের স্যাম্পল ভাইয়া নিজেরা না বানাইলে আসলে। ভাইয়া হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে আমাদের যে পেন্সিলের পেপার দেওয়া হয় সেখানে যে 1 মিনিট টাইম দেওয়া হয়, এই কোশ্চেনটা আমরা যে মেমোরাইজ করবো, মানে কোশ্চেন গুলা, এটা একটা কিভাবে করা যায় দ্রুত সময়, এটা একটা টেকনিক দেখায় দেখায় যদি সময় থাকে, মানে আচ্ছা বুঝতে আচ্ছা, পারছেন এক কিনা মিনিটে জানি না। কিভাবে, 1 মিনিটে কি করবো আমরা, তাই না, এটাই তো। হ্যাঁ, কিউ কার্ডটা কিভাবে আমরা সাজাবো আর কি, যখন আমাদেরকে হ্যাঁ হ্যাঁ সুযোগ দেওয়া হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, ওই যে কিউ কার্ড রেখে আসছি আমি উপরে, ওইটার জন্যই জি তিনটা ভাই, স্যাম্পল ওকে অ্যান্সার রেখে ওকে। আসছি, দেখাই দেবে। ওকে, সো মেমোরাইজিং অ্যান্সার, এই সমস্যাটার জন্য কি সমাধান আছে, স্যাম্পল নিজেদের বানাইতে হবে। অবশ্যই অবশ্যই, স্যাম্পল উইথ পার্টনার, একদম বেসিক দুইটা বিষয়, এটা এগুলো রেগুলারলি করতে হবে। আমরা যদি জাস্ট এগুলো মুখস্থ করি এক্সাম হলে গিয়ে কিছুই পারবো না, কিছুই মিলবে না। ওকে, তো আমরা যে জিনিসটা আমি বলে আসছি অলরেডি, আমাদের 4 to 5 মিনিট প্র্যাকটিস করতে হবে, স্টোরি টেলিং করতে হবে। ফর এক্সাম্পল আমি কোনো কিছু ভুলে গেছি, তখন একটা গল্পের মতো বানাইতে হবে, এটা একটু পর দেখা দিচ্ছে হু হোয়াট হোয়ার হোয়েন। আমার মোটামুটি মোটামুটি আমাদের সব কোশ্চেনের আনসার আমরা ছুঁইতে পারবো। ওকে, তো এটা কে, যদি মানুষ থাকে কে, যদি অবজেক্ট থাকে হোয়াট, যেমন বানানো হয়েছে ফুড, একটু আগে দেখলাম হোয়াট হোয়ার, কোথায় এটা বানাইছিল এটাও আছে। যদি আমাদের এক্সামে থাকে তিনটা আমরা করে ফেলতে পারবো, যদি আমরা just এগুলা ফলো করি। তারপরে তারপরে আছে রিপিটেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, এটার জন্য ভোকাবুলারি এক্সপ্যান্ড করা ইউজ করতে হবে, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার আর লিসেনিং, ইমিটেশন, এগুলো করতে হবে। টেডের থেকে করলে ভালো, টেডের থেকে করলে ভালো। ওইটা লিসেনিং রিডিং দুইটার সাথে কানেক্টেড, আবার স্পিকিং এও কানেক্ট করতে পারবেন। টেডের একটা ইউটিউব চ্যানেল, যা লাগবে সে আমাকে একটু নোট দিয়ে দিন, আমি দিয়ে দিব, সবাই জানে হয়তোবা, অন্যান্য রিডিং রাইটিং এর ক্লাসে বলে আসছি অনেকবার এটার কথা। সো এটা একটু ফলো করবেন। আর হচ্ছে লিসেনিং গুলো আমরা যখন শুনবো, আমি যে লুসির কথা বললাম, লুসির কথাটা যখন শুনবো তখন এটাকে আমি ইমিটেট করা ট্রাই করবো, অনুকরণ করা ট্রাই করবো, এটা অনেক বেশি দরকার। ফরেনারদের কথাটা যখন আমরা অনুকরণ করা ট্রাই করবো, তখন আমরা দেখবো আমাদের স্পিচ মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। দেন দেন আমাদের কি আছে, তারপর আছে হচ্ছে
সেন্টেন্স স্ট্রাকচার নিয়ে কিভাবে কাজ করব। যেহেতু আপনাদের মধ্যে অনেকে রাইটিং ক্লাসে ছিলেন, গ্রামারের ক্লাসগুলো করছেন, ওইগুলা ভালোভাবে একটু আরেকবার দেখে ফেলবেন, তাহলে ভালো হবে। কারণ সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের মধ্যে সবার সবচেয়ে বেশি ভুল আমি পাচ্ছি। সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টটা ক্লিয়ার করতে হবে। গ্রামারের জন্য এই জিনিসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। এছাড়া গ্রামারের ইমপ্রুভমেন্ট সম্ভব না। সেন্টেন্স আর টেন্সের যে স্ট্রাকচার, এই জিনিসগুলা নিয়ে প্রিসাইজ হইতে হবে। আমাদের অনেক বেশি টেন্স লাগবে না, আমাদের গুটি কয়েক টেন্স লাগবে। আমি একটু বলে দিই কোনগুলা লাগবে, তাহলে হয়তো ভালো হবে। টেন্সের যে বিষয়টা আমি একটু দেখাই দিই। টেন্স, আমাদের কোন কোন টেন্সটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। আপনারা অলওয়েজ দেখে থাকবেন আমাদের পার্ট ওয়ানে বেশিরভাগ কোশ্চেন করে কিন্তু ডু ইউ লাইক ট্রাভেলিং, ডু ইউ লাভ এটা, ডু ইউ লাভ এটা লাগবেই। এটা আপনারা পারবেন না। তারপর হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট অনেক কোশ্চেন করে এটা দিয়ে। তারপর হচ্ছে ফিউচার, যে ইউটিউবে দেখে ফেলবে এই চারটা, যে রাইটিং এর ক্লাস বা গ্রামারের ক্লাস, টেন্সের ক্লাস করে নাই, আর যে করছে সে তো করছে। সো কোনো সমস্যা নাই, ইউটিউবে জাস্ট দেখে ফেললেই হবে যে এগুলো কিভাবে কাজ করে। জাস্ট কিভাবে কাজ করে দেখে ফেললেই হবে, আর কিছুই না। এগুলো ভালোভাবে জানতে হবে। এগুলো একটা জিনিসও ভুল করা যাবে না। মানুষ কনফিউজ হয়ে যায় প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর পাস্ট সিম্পল নিয়ে, কোনটা কখন বলবে, এই কনফিউশন থাকা যাবে না। থাকলে আমরা পার্ট টু তে ভালো করতে পারবো না। বি কেয়ারফুল, এগুলো প্রত্যেকটা কথা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো এটা গেল। তারপরে পিপিএফ মেথড, প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার, এটা যেমন সামিয়ার কথা দিয়ে উদাহরণ দিলাম। অতীতে থেকে আমরা ভবিষ্যতে যেতে পারি, প্রেজেন্টের কথাকে ভবিষ্যতে নিয়ে যেতে পারি। সো এটা অনেক পুরনো একটা স্ট্র্যাটেজি, তো এটা ফলো করতে পারেন। ইউটিউবে গেলেই দু একটা ভিডিও পেয়ে যাবেন এটা। তো ভোকাবুলারি একটা 30+, এই দুইটা ভোকাবি আমার মেক করা হয়েছে। যাদের এক্সাম মোটামুটি 1 মাসের বেশি সময় আছে, তারা 15 দিনের মধ্যে দুইটা তো সবাই পড়তে পারা হবে, এটা একটু ইম্পর্টেন্ট বেশি। এখানে বিভিন্ন রকম ইউনিভার্সাল ভোকাব দেওয়া আছে, যেটা আপনি সব জায়গায় ইউজ করতে পারবেন। তো এক্সাম 15 দিন আগে থেকে আপনি এটা পড়তে পারেন, এটা পড়তে পারেন। ওকে, এই দুইটা ভোকাব অনেক বেশি ক্রুশিয়াল। এগুলো আজকে আমি দিয়ে দিব, এগুলোতে কোনো অবহেলা করা চলবে না। আচ্ছা, সো হাউ টু পারফর্ম ওয়েল, এখানে সব দেওয়া আছে। কনসিস্টেন্সি বা লিসেনিং কি কি করতে হবে, এগুলোতে আমি আর গেলাম না। আমি এখন চলে যাই কিউ কার্ডে। একটু কিউ কার্ডে চলে যাই, কিউ কার্ডটা কিভাবে আনসার করব এইটা একটু দেখি। আচ্ছা, কিউ কার্ডে আমি যে স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করছি, বা আমি কিউ কার্ডটা পাইছি, ফর এক্সাম্পল এই যে আমার হাতে এই কিউ কার্ডটা আছে। এখন এটাকে আমি কি করব, আমি কিভাবে এটাকে কম সময় সাজাবো। এখানে বলা হয়েছে কি ডেসক্রাইব ইউর ফেভারিট ফুড, মানে আমার একটা প্রিয় খাবারের কথা বলা আছে। আমি সেই খাবারটা নিয়ে কথা বলবো যেটাতে আমি বিভিন্ন জিনিস অ্যাড করতে পারবো, আমি অনেক কিছু এখানে মিলাইতে পারবো। তারপর বলছে ট্রেডিশনাল ফেস্টিভ্যাল অর স্পেশাল ইভেন্ট ইন কান্ট্রি। ওকে, সো এখন একটা ট্রেডিশনাল ফেস্টিভ্যালটা যদি আমি নিয়ে যাই কক্সবাজার, এটা কক্সবাজার হয়েছিল, তো আমার জন্য বলা কিন্তু ইজি হবে। তো আমি ফুড নিয়ে তো বলবোই, আমি ট্রেডিশনাল ফেস্টিভ্যাল এটা কক্সবাজারে হয়েছিল। ওকে, তো এখন আমি দেখলাম এখানে কোশ্চেন আছে চারটা। এটাও একটা কোশ্চেন, যদিও ডিসক্রাইব, এটাও একটা কি। এখন অনেকে বলে হচ্ছে আমরা যত পারি নোট করব, কিন্তু আমি ভাবি কি, আপনি যখন কথাটা বলবেন না, আপনি এটা এখানে দেখে কিন্তু কথা বলতে পারবেন না। তো আমি বলি কি, আমরা মেইন সেন্টেন্সটা আগে সাজায় ফেলবো, আমাদের ইন্ট্রোডাকশন সেন্টেন্সটা, এটা একটু বেশি। ইন্ট্রোডাকশন সেন্টেন্স এটা অনেক বেশি মার্ক ক্যারি করে। এটা কিভাবে আমি দেখাচ্ছি, আমি একটু বলে নেই, তারপর আমি 2 নম্বরে দিব। আমি এখানে মেইন 31st নাইট। তারপরে 3 নম্বর হাউ ইট ইজ মেড, এটা কিভাবে মেড করা হয়, এটা কিভাবে বানানো হয়। এখন আমি এই জিনিসটা খাইছি, আমি হলে বলতাম এটার প্রসেসটা হচ্ছে আমি জানি না। যদিও দো দিয়ে আমি একটা ফাংশন লিখতাম, দো এটা অনেক টেস্টি খাইতে, কিন্তু এটার প্রসেসটা আমি জানি না। প্রসেসটা হচ্ছে হোটেল থেকে কিনে খাইছি, আমি কিভাবে জানবো। ওকে, জাস্ট একটু ট্রিক্স কার্ডে ডেভিট করে যেতাম, কারণ এটা আমার আনসার করা ডিফিকাল্ট হইতো। একটা খাবার কিভাবে প্রস্তুত হয় এটা করতে গেলে আমি ভুল করতে ভাববে যে ও আচ্ছা, ও তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইউজ করছে, ঠিক আছে, ওকে ফাইন। এন্ড এক্সপ্লেইন হোয়াই ইউ লাইক ইট, আপনি কেন এটা লাইক করেন, আমি বলতাম কালারফুল। তো এখানে আমি নোট করছি জাস্ট তিনটা চারটা, এই নোটের বেসিসে আমি আনসার করা ট্রাই করতাম। আর এটা বেসিসে আনসার করলে আমি ন্যাচারাল থাকতাম। এখন আমি যদি এখানে হাউ ইট ইজ মেড, এখানে আমি 4টা 5টা লাইন লিখি, 4টা 5টা লাইন লিখে আমি যদি এগুলার প্রসেস গুলো হবে অটোমেটিক্যালি, এখানে আমি একটা বললাম, দুইটা বললাম, তিনটা বললাম, আমার ফ্রেন্ডস অটোমেটিক্যালি লস হবে। সো দরকার কি এভাবে করার। সো আমরা জাস্ট বিভিন্ন রকম স্ট্র্যাটেজিতে আমরা এগুলো আনসার করে ফেলতে পারবো। এখানের জন্য অনেক বেশি কিছু আমাদের দরকার নাই, অনেক ইন ডিটেইল আমাদের ভাবতে হবে। তো আমরা একটা অ্যান্সার দেখলে ক্লিয়ার হবো যে আনসার গুলো কিভাবে করা। তো আমরা সেভেন লেভেলের আনসারই দেখি। এখানে কয়টা প্যারা, দুইটা, তিনটা, চার জন্য 4টা প্যারা, একটা সেন্টেন্স রাখছে। আর পরে আর কি, আর কিছুই না। আমাদের কিউ কার্ড হচ্ছে পার্ট 1 এর মতো, পার্ট 1 এ 4টা কোশ্চেন, 4 কোশ্চেন। পার্ট 1 এ যেমন আমাদের একটা কোশ্চেন করে, এখানে হচ্ছে পার্ট 1 এ 4টা কোশ্চেন, আর কিছুই না। তো আমি দেখি ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ফুডস দ্যাট আই এনজয়েড এট স্পেশাল ইভেন্ট ইজ সি ফুড, পার্টিকুলার ডিউরিং ট্রিপ টু কক্সবাজার, এটা আমার নিজের বানানো, এই জন্য এটা দেওয়া। কক্সবাজার, আই লিভ ইন ঢাকা এন্ড এ ফিউ ইয়ার্স অ্যাগো আই ওয়েন্ট টু কক্সবাজার, তার মানে আমি বলছি তারপর কি বলছি, ডেভেলপমেন্ট, ডেভেলপমেন্ট। এখানে ডেভেলপমেন্ট করছে না, আই লিভ ইন ঢাকা এন্ড এ ফিউ ইয়ার্স অ্যাগো আই ওয়েন্ট টু কক্সবাজার উইথ মাই ফ্রেন্ড to celebrate 31st night. It was a memorable trip and the seafood we had there was absolutely delicious. আমি কি করছি, আমি খুব কঠিন কাজ করছি, আমি চাই আমাদের বাকি প্যারাগুলোতে হয়েছে একটা, দুইটা, তিনটা, এই সেম জিনিসটাই। এইভাবে করে আমাদের কিউ কার্ড যত সিম্পল রাখা যায়, এটাকে জটিল করার কিছু নেই। 4টা কোশ্চেন, 4টা কোশ্চেন আনসার দেবো আমরা।
তো পরে দেখি আমাদের পরের কোশ্চেনটা কি ছিল যে একটু দেখে আসি, ভুলে গেছি। আচ্ছা, হুইচ ফেস্টিভ্যাল, কোন ফেস্টিভ্যাল আমরা এটা খাইছি বা কোন ফেস্টিভ্যালে আমরা এটা এনজয় করছি বা এক্সপিরিয়েন্স করছি। দুটা তিনটা সিনোনিম কিন্তু আমি বলে ফেলছি, এগুলোই বলতে হবে। We had this amazing seafood feast while we were enjoying the New Year celebration by the beach. আচ্ছা, আমরা এটা এই সিফুডটা খাইছি যখন আমরা কিনা নিউ ইয়ার্স এর সেলিব্রেশন করতেছি, 31st নাইট, দ্যাটস মিন 31st। দেয়ার ওয়্যার অল সর্টস অফ সি ফুড ডিশেস, তার মানে কি দেয়ার যে প্রিভিয়াস রেফারেন্স, দেয়ার মানে কি নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন। তো এটা যদি আমাদের টপিক সেন্টেন্স হয়, এটা হচ্ছে আমাদের আইডিয়া ডেভেলপমেন্ট। মার খারা কোহেন্স আমার কেন আসেন, কারণ আমরা বলি শুধু টপিক সেন্টেন্স, তার নিচে কোনো ডেভেলপমেন্ট নাই, নো ডেভেলপিং। একটা টপিক সেন্টেন্স আমি যদি দেই, এটাকে তো ব্যাখ্যা দিতে হবে নিচে, ব্যাখ্যা কই? ব্যাখ্যা না না থাকলে যে একটা উপর একটা টপিক সেন্টেন্স কোনো লাভ আছে যদি আমি ওগুলো ডেভেলপ করতে না পারি? আমি কোহেরেন্সে পাবো 4, এর বেশি না, শুধুমাত্র 4 পাবো। দেয়ার ওয়ার অল সর্টস অফ সি ফুড ডিশেস ইনক্লুডিং, উদাহরণ দিচ্ছে, এক্সাম্পল দিচ্ছে, গ্রিলড প্রনস, আচ্ছা এক্সাম্পল দিচ্ছে, এগুলো বললাম না। দ্য ফ্রেশনেস অফ দ্য সি ফুড কক্সবাজার ইজ আনবিটেবল, সুন্দর একটা ভোকাব দিয়ে দিচ্ছে, ইজি ইউজ করার মতো। স্পেশালি হোয়েন ইটস প্রিপেয়ার্ড রাইট আফটার, ধরার সাথে সাথেই হয়তো এটাকে রান্না করা হয়। ওকে। দ্য সি ফুড, এখন তারা বলবে প্রসেস, মেথড, কিভাবে তারা বানাইছে। The seafood was mostly grilled with fried variety of spices and herbs, making it, এই যে এটা হচ্ছে একটা রিডিং এর ফাংশন। আমি বলি না রিডিং এর ক্লাসে যে আমাদের রিডিং এ কমা আর হচ্ছে ইলাস্ট্রেট করবে, ডেভেলপমেন্ট করবে, এটা একটা রিডিং এর ফাংশন। সো এটা যেহেতু এসে, এটা এসে বলতে কি এটা একটা স্পিকিং, সো স্পিকিং একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, সো রিডিং এগুলোই ইউজ করা হয়। মেকিং, মেকিং ইট ফ্লেভারফুল, তার মানে কোনটারে, ইট মানে প্রিভিয়াস রেফারেন্স, আগের জিনিসটাকে রেফার করছে। এইভাবে স্পিকিং না করতে পারলে ভালো হবে না, মার্ক ভালো আসবে না। ইট দিয়ে কোনটাকে বলছে, এই যে সি ফুড, এই প্রিভিয়াস রেফারেন্স না দিলে কি ভালো হবে? আমি যদি এখানে বলি মেকিং, দেন অ্যাকশনটা বেশি পারে, কারণ আমি আগে সি ফুড কিছুক্ষণ আগে বলে যাচ্ছি, এখন আবার নাম বলার দরকার নাই। এখন আমার নাম হিমেল, আমি যদি এখন আপনারা কেউ যদি বলেন হিমেল ইজ ভেরি গুড টিচার, হিমেল ইজ ভেরি গুড বয়, হিমেল ইজ এ নাইস বয়, তো এটা কেমন লাগে না? শুনতে ওয়েড লাগে না? হি হি দিব না আমরা, হি মানে তো প্রিভিয়াস রেফারেন্স, আগের কিছুকে রেফার করা। আচ্ছা, আমরা দেখেন কিভাবে ইউজ করছে তারা, এগুলো পেতে গেলে এইভাবে প্রিভিয়াস রেফারেন্স ইউজ করা লাগবে, এইভাবে করে ডেভেলপমেন্ট আনা লাগবে প্রত্যেকটা টপিক। বিকজ ইট ওয়াজ নট সামথিং আই গেট টু এনজয়, ব্যাখ্যা দিতেছে, এক্সপ্লেইন কেন আমি এটা লাইক করছি। তো আই লাভড বলছিল লাইক, এখানে মেবি লাভ দিচ্ছে, জাস্ট প্যারাফ্রেজিং। তো রিজন, বিকজ রিজন গেট টু এনজয় অফেন ইন ঢাকা এন্ড দ্য ইন্টার এক্সপ্রেস ইটিং বাই সি, তার মানে সে ঢাকায় সব সময় খায়, অফেন প্রায় খায়, কিন্তু সমুদ্রের পাড়ে খাওয়াটা অনেক এনজয় ফেল হয়তো বা, ফেস্টিভ টাইম মোর স্পেশাল। দ্য ফ্লেভার্স, দ্য ফ্লেভার্স ওই যে খাবারে হয়তো বা পাইছে ওগুলা। One of those meals that I will always remember fondly, not just for the food itself, but for the great memories. Okay, not only but also একটা ফাংশন দিচ্ছে, not but। ওকে, এই যে এটা কি অনেক বেশি ডিফিকাল্ট আনসার করা? জাস্ট নিজেরা পড়লে দেখবেন কত ইজিলি লেখা, বাট অর্গানাইজ সুন্দর একটা স্পিকিং এখানে। তো এটাকে যদি একটু জটিল করতে চাই আমরা, ওই যে ব্যান্ড 8 লেভেলেরটা আছে ওইটা আমরা পড়ে ফেলতে পারি। এখানে হচ্ছে ব্যান্ড 8 লেভেলের এসেটা দেওয়া আছে, এটা একটু হায়ার লেভেলের ভোকাব ইউজ করা, বাট এরকম স্পিকিং করতে পারলে 8 ইজিলি আসবে। মানুষ পাচ্ছে না 8, কেউ পাচ্ছে না, বিষয়টা তো এরকম না। সো একটু সুন্দরভাবে যদি আমরা ভাবতে পারি, আমরা 8ও নিয়ে আসতে পারবো, কোনো প্রবলেম হবে না। ওকে, আমরা এখন একটু কোশ্চেনে যাব। কারো কোনো কোশ্চেন আজকে স্পিকিং সেশন নিয়ে, বা আপনার স্পিকিং পার্টনার নাই বা এরকম কোনো ইস্যু, ইউ ক্যান টেল মি। ভাইয়া আমার স্পিকিং পার্টনার নাই কোনো, বুঝলেন যে দিলেন। ওহো, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখানে কারো স্পিকিং পার্টনার দরকার এখানে, বা রেগুলারলি স্পিকিং দরকার, যদি দরকার হয় একটু গ্রুপে জানাই দিন। আর আপনারটা, আচ্ছা আমি আমি আপনাকে আজকে দেখি পরের স্পিকিং ক্লাবে আমি একটু জিজ্ঞেস করবো না, তাহলে হয়ে যাবে। আপনি ভাই আমাকে একটা টেক্সট দিয়ে রাখেন প্লিজ, একটা ওকে টেক্সট ভাইয়া। দিয়ে রাখেন কাইন্ডলি, হ্যাঁ, একটু মনে করে ওকে। দিন, আমি 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 ইয়ে করার ট্রাই করবো। ওকে, অল রাইট। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোশ্চেন স্পিকিং নিয়ে? নো কোশ্চেন। আচ্ছা, আজকে যেহেতু মোটামুটি লেংদি হয়ে গেছে, সো আজকে আর পার্ট ওয়ানে যাচ্ছি না। নেক্সট ক্লাসে, পার্ট টু থেকে পড়া থাকবে। পার্ট ওয়ান মোটামুটি হয়ে গেছে আপনাদের, 100টার মতো, 50 থেকে 100টার মতো আমরা মোটামুটি পড়ে ফেলছি। সো লাস্টের দিকে পার্ট ওয়ান, পার্ট টু, পার্ট থ্রি নিয়ে ফুল মক টেস্ট যখন নিব, তখন ইভালুয়েশনটা করে ফেললে ভালো হবে। তো নেক্সট ক্লাসে পার্ট টুর পড়া থাকবে। সবাই পার্ট টুর, আমি একটা মার্কার স্পিকিং স্ট্র্যাটেজি পিডিএফ দিয়ে দিব, আর হচ্ছে ভোকাবের যে পিডিএফ ওগুলো দিয়ে দিব। ওইখান থেকে আমি পার্ট টুর পড়া দিব, সবাই গ্রুপটাকে ফলো করবেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি এটা পড়াটা দিয়ে দিব। ইয়া নেক্সট ক্লাসে আমাদের পার্ট টু টারই একটু পড়া দিয়ে দেবো একটু বেশি করে, যেহেতু এই হ্যাঁ হ্যাঁ, কয়েকদিন পার্ট টু, পার্ট ওয়ান পড়া হয়েছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, পার্ট টু নিয়েই পড়া দিব। পার্ট ওয়ান ঠিক আছে। মোটামুটি পড়া হয়ে গেছে, পার্ট টু নিয়ে একটু পড়া থাকবে। আর টু হইলে ওয়ান অটোমেটিক্যালি ইমপ্রুভ হবে, কাজ কিন্তু সেমই, ওই টপিক সেন্টেন্স একটা একটা ডেভেলপমেন্ট। পার্ট ওয়ানের 4টা কোশ্চেনই পার্ট টু তে, সো এটা সিমিলার আর কি, ডিফিকাল্ট কিছুই না। তো আমরা পড়তে থাকলে, কন্টিনিউ করতে থাকলে হয়ে যাবে। ওকে।
ওকে। ওকে, অল রাইট, আমরা তাহলে আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করতেছি। আমি হচ্ছে যা যা লাগবে একটু বলে দিন, আমি একটু দিয়ে দেবো, মনে করাই দিন যে জিনিসগুলো দিব আমি, তাহলে একটু ভালো হবে, না তো ভুলে যাই মাঝে মাঝে। সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস মেবি সোমবার, রাইট? হ্যাঁ, সোমবার। সোমবার সবার সাথে দেখা হচ্ছে, পার্ট টুর পড়া থাকবে, সবাই কাজ করা হবে, সবাইকে। সবাই ভালো করে বলা ট্রাই করবেন, কোনো এক্সকিউজ যাতে না শুনি। ওকে। ওকে ভাই, অল আসসালামু আলাইকুম। রাইট। হ্যাঁ। ওয়ালাইকুম আসসালাম, গুড বাই, আল্লাহ হাফেজ।